नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, विडियो लेक्चरना माध्यमथी ऑनलाइन एज्युकेशन में आप सौનું फरी हार्दिक स्वागत है। बाळको आपणे लास्ट लेक्चरनी अंदर एटले के लेक्चर नंबर 10 नी अंदर छेल्ले मैं तमने 10 तत्वों तैयार करवा आपेला। एनुं नाम, एनी संज्ञा, एनो परमाणु क्रमांक, बराबर। अने ई लेक्चरनी अंदर मैं तमने आखो परमाणु डिस्कस कर्यो हतो, बराबर। बाळको ए परमाणु ने हूँ टेम्पररी फरीवार अहींया ड्रो करूँ छूँ। आ छे आपणुं केंद्र एटले के न्यूक्लियस। शुं काम न्यूक्लियस कहेवाय मैं लास्ट लेक्चर में कीधुं, जो न खबर होय तो लास्ट लेक्चर जोई लेजो। पछी आ पहली कक्षा एटले के के, पछी बीजी कक्षा तो के एल, त्रीजी कक्षा तो के एमां आपणे कीधुं हतुं एम, चौथी कक्षा एटले एन। हवे आ दरेक कक्षानी अंदर कई कई कक्षको होय ए मैं तमने कीधुं हतुं। आ पहली कक्षा छे, आ बीजी छे, आ त्रीजी छे, आ चौथी छे, बराबर। तो पहली कक्षा में एक ज कक्षक होय एस, याद छे। बीजामां होय छे एस अने पी। त्रीजानी अंदर मैं तमने कीधुं हतुं 3 होय एस पी डी अने चौथामां एस पी डी अने एफ। रेडी। आना उपरथी मैं एवुं पण कीधुं हतुं के पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन समाय, बीजी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन समाय, त्रीजी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन समाय छे अने चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन समाय। बळको आवुं डिस्कशन करी अने मैं तमने 10 तत्वों आप्या हता। बळको आजे मारे तमने हवे फाइनली धीमे धीमे इलेक्ट्रॉन रचना पर लई जवा छे। सौथी पहलो पॉइंट तो ए के इलेक्ट्रॉन रचना एटले शुं। बळको कोईपण परमाणुमां रहेला जे इलेक्ट्रॉन छे एने ऊर्जाने आधारे अलग अलग कक्षाओनी अंदर अथवा कक्षकोनी अंदर जे गोठवणी करीए छीए एने इलेक्ट्रॉन रचना कहेवाय। फरीवार बोलूं छूं, कोईपण परमाणुमां जे इलेक्ट्रॉन हाजर छे तेने ऊर्जाने आधारे अलग अलग कक्षा के कक्षकोनी अंदर जे गोठववानी क्रिया अथवा तो गोठववाथी मळती रचना एटले इलेक्ट्रॉन रचना। फरी एकवार बाळको त्रीजी वखत बोलूं छूं के कोईपण परमाणुनी अंदर जे इलेक्ट्रॉन हाजर छे तेने ऊर्जाने आधारे अलग अलग कक्षा के कक्षक में गोठववाथी मळती रचना एटले इलेक्ट्रॉन रचना। ओके। हवे बाळको आपणे जे स्टार्ट करवी छे इलेक्ट्रॉन रचना तो मैं तमने गया वखते आ रीते आप्युं हतुं। जो कदाच तमने लोकोने याद हशे, परमाणु क्रमांक, तत्वनुं नाम, पछी सामेनी संज्ञा। बळको आजे एमां एक कॉलम अंदर एड करीशुं। बळको हूँ तमने इलेक्ट्रॉन रचना अलग अलग रीतथी शीखवाड़ीश, एटले तमे ज्यारे बुकनी अंदर लखो अने क्यांय साचवो त्यारे खास ध्यान राखजो के एक पेज में बधुं समाड़ीने पतावी न देता, केम के आ इलेक्ट्रॉन रचना आजे जे शीखवाडुं छुं एनी पछीथी हजी नवी पण हूँ बीजी शीखवाड़ीश। ओके। तो ध्यान आपो बाळको। आपणे तमने याद हशे सौथी पहला नंबरनुं तत्व कयुं हतुं, याद करो जोई जरा। सौथी पहला नंबरनुं तत्व याद आव्युं ने? परमाणु क्रमांक नंबर 1 वाळुं तत्व हतुं बाळको हाइड्रोजन। रेडी। हवे बाळको कोईपण तत्वनो परमाणु ल्यो छो, जो बाळको ए परमाणु तटस्थ होय, मतलब के एना पर कोईपण प्रकारनो वीजभार नहीं होय, तो एक वस्तु हमेशा याद राखो बाळको के तटस्थ परमाणु होय कोईपण तत्वनो एमां परमाणु क्रमांक जेटला ज इलेक्ट्रॉन होय। केम के एनी व्याख्या जेवी छे, याद करो तमने मैं परमाणु क्रमांकनी व्याख्या शीखवाड़ी थी के तटस्थ परमाणुमां रहेला इलेक्ट्रॉननी संख्याने ई तत्वनो परमाणु क्रमांक कहेवाय। याद छे परमाणु क्रमांकनी व्याख्यामां प्रोटोन आधारित दीधी थी, पण खाली इलेक्ट्रॉन वाली हूँ बोलूं छुं अत्यारे के कोई पण तत्वनो तटस्थ परमाणु होय एमां जेटला इलेक्ट्रॉन होय एनी संख्याने एनो शुं कहेवाय? परमाणु क्रमांक कहेवाय ने।
તો એનો મતલબ એમ થયો ને કે તો હું તટસ્થ પરમાણુ માટે કોઈ પણ તત્વનો જો બાળકો મારી પાસે તટસ્થ પરમાણુ હશે તો એમાં ઇલેક્ટ્રોનની જેટલી સંખ્યા હશે એ જ એનો પરમાણુય ક્રમાંક અથવા પરમાણુ ક્રમાંક થશે ને. કોઈ પણ તટસ્થ પરમાણુ હોય તો એમાં જેટલી ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા એટલો એનો શું કહેવાય? પરમાણુ ક્રમાંક. તો બાળકો આજે હું એને થોડું ઊંધું બોલું છું કે ભાઈ તટસ્થ પરમાણુ માટે જેટલો પરમાણુ ક્રમાંક હોય એટલા જ એમાં શું હોય? ઇલેક્ટ્રોન હોય. તટસ્થ પરમાણુ માટે જેટલો પરમાણુ ક્રમાંક હોય એટલા જ એમાં ઇલેક્ટ્રોન હોય. આજે હું ઊંધું બોલું છું. તો બાળકો મને કયો જોઈએ આપણે સૌથી પહેલા નંબરનું તત્વ કયું છે? તો કે હાઇડ્રોજન. હવે એની સંજ્ઞા તો તમને આવડે જ છે બાળકો. હાઇડ્રોજનની સંજ્ઞા શું? તો કે H. તો બાળકો મને કયો સૌથી પહેલી વાત તો એક હાઇડ્રોજનનો પરમાણુ ક્રમાંક 1. તો જેટલો પરમાણુ ક્રમાંક હોય એટલા જ એમાં શું હોય? ઇલેક્ટ્રોન હોય. તો હાઇડ્રોજનનો પરમાણુ ક્રમાંક 1 છે તો બાળકો એમાં ઇલેક્ટ્રોન કેટલા હોય? 1 હોય. હાઇડ્રોજનમાં ટોટલ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? તો કે 1. કેમ? તો કે એનો પરમાણુ ક્રમાંક 1 અને જેટલો પરમાણુ ક્રમાંક હોય તો તટસ્થ પરમાણુમાં એટલા જ એમાં ઇલેક્ટ્રોન હોય. તો એમાં હાઇડ્રોજનમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી હોય? તો કે 1 હોય બાળકો. હવે 1 ઇલેક્ટ્રોન છે તો મારે કેમ ગોઠવવા? બાળકો ગોઠવણી હંમેશા પહેલી કક્ષાથી શરૂ થાય. કોઈ પણ તત્વનો પરમાણુ હોય એમાં ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી પહેલી કક્ષાથી શરૂ થાય. તો બાળકો મને કહો હાઇડ્રોજનમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન આપણે ડિસાઈડ કર્યા? 1. હવે ગોઠવણી કરવી છે પહેલી કક્ષાથી. તો મને કહો પહેલી કક્ષામાં તમે વધુમાં વધુ કેટલા ભરી શકો? તો બાળકો તમે પહેલી કક્ષામાં વધુમાં વધુ 2 ભરી શકો છો. હે? હવે હાઇડ્રોજનમાં છે કેટલા? તો કે 1. તો એ 1 ઇલેક્ટ્રોન તમે ક્યાં ભરી દેશો? પહેલી કક્ષામાં ભરી દેશો. તો જો તમે એને પહેલી કક્ષામાં ભરી દેશો તો બાળકો એની ઇલેક્ટ્રોન રચના થશે 1. સમજાણી વાત? હવે જો દાખલા તરીકે મારી પાસે બીજા નંબરનું તત્વ છે. હવે બીજા નંબરનું તત્વ કયું? તો કે હિલિયમ. તો બાળકો હિલિયમની સંજ્ઞા શું? તો કે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં કીધું હતું He. હવે હિલિયમની સંજ્ઞા છે He. બાળકો હિલિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો બાળકો? 2. મેં હમણાં જ કીધું કે કોઈ પણ તટસ્થ પરમાણુ માટે જેટલો પરમાણુ ક્રમાંક હોય એટલા જ એમાં ઇલેક્ટ્રોન હોય. તો બાળકો હિલિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો? 2. તો એમાં ઇલેક્ટ્રોન કેટલા હોય? 2. તો ઇલેક્ટ્રોન ભરવાની શરૂઆત ક્યાંથી થાય? કોઈ પણ તત્વ લઈ લો, ઇલેક્ટ્રોન ભરવાની શરૂઆત પહેલી કક્ષાથી થાય. તો મને કહો હિલિયમમાં કેટલા કુલ ઇલેક્ટ્રોન છે? 2. ભરવાની શરૂઆત ક્યાંથી થાય? પહેલી કક્ષાથી. હવે પહેલી કક્ષામાં તમે વધુમાં વધુ કેટલા ભરી શકો? તો કે 2. હિલિયમમાં છે કેટલા? 2. તે બંને પહેલી કક્ષામાં સમાઈ જશે. એટલે હિલિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના પણ 2 જ થાય. બોલું છું એ ખ્યાલ આવે છે બાળકો? તો જુઓ બાળકો હિલિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના પણ શું થશે બાળકો? 2 જ થશે. કારણ કે હિલિયમમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન હતા અને બંને ઇલેક્ટ્રોન આપણે ક્યાં ભરી દીધા? પહેલી કક્ષામાં. એટલે બાળકો એની ઇલેક્ટ્રોન રચના થશે 2. બાળકો હવે ત્રીજા નંબરનું તત્વ આપણે યાદ કરીએ તો કે બાળકો ત્રીજા નંબરનું તત્વ હતું લિથિયમ. હવે એની સંજ્ઞા આપણે શીખવાડી હતી બાળકો Li. હવે બાળકો લિથિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક છે 3. આપણે હમણાં જ શીખ્યા કે કોઈ પણ તટસ્થ પરમાણુ માટે જેટલો પરમાણુ ક્રમાંક હોય એટલા જ એમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા હોય. તો એનો મતલબ એમ કે બાળકો લિથિયમમાં કુલ 3 ઇલેક્ટ્રોન હાજર હશે. હવે બાળકો લિથિયમમાં 3 ઇલેક્ટ્રોન હાજર છે તો એને કેવી રીતે ગોઠવવા? તો બાળકો લિથિયમના 3 ઇલેક્ટ્રોનને જો તમારે ગોઠવવા હોય તો સિમ્પલી છે. 3 ગોઠવવા છે. બાળકો ગોઠવવાની શરૂઆત આપણે ક્યાંથી કરીએ? પહેલી કક્ષાથી કરીએ. પહેલી કક્ષામાં વધુમાં વધુ કેટલા ભરી શકાય? તો કે 2 ભરી શકાય. તો કાંઈ વાંધો નહીં, તમે પહેલી કક્ષામાં વધુમાં વધુ 2 ભરી શકાય ભરી દો. રેડી? પણ હવે આમાં ટોટલ 3 હતા તો પહેલી કક્ષામાં 2 ભરાઈ જાય એટલે હજુ 1 ઇલેક્ટ્રોન વધે. હવે એ જે 1 ઇલેક્ટ્રોન વધે
એને તમે બાળકો ક્યાં ભરશો? તો કે બીજી કક્ષામાં ભરશો. તો બીજી કક્ષામાં ભરશો તો એની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થશે બાળકો? તો કે 2 તો આનો મતલબ એમ કે લિથિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના થશે 2 ખ્યાલ આવે છે? બાળકો ચોથા નંબરનું તત્વ, તો કે ચોથા નંબરનું તત્વ છે બેરેલિયમ. એની સંજ્ઞા આપણે કીધી હતી બાળકો Be. ઓકે બાળકો બેરેલિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો છે? તો કે 4. તો જો બાળકો બેરેલિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 4 તો એનો મતલબ એમ થયો કે તો એમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પણ કેટલી હોય? તો કે 4. હવે બેરેલિયમમાં 4 ઇલેક્ટ્રોન છે તો બાળકો એ 4 ને મારે કેમ ગોઠવવાના? તો કે બાળકો ગોઠવવાની શરૂઆત ક્યાંથી થાય? પહેલી કક્ષાથી થાય. હવે ગોઠવવાની શરૂઆત તમે જો પહેલી કક્ષાથી કરો છો તો પહેલી કક્ષામાં તમે કેટલા ભરી શકશો? તો કે 2. તો ભરી દો પહેલી કક્ષામાં 2. બાળકો હવે કેટલા વધ્યા? હવે વધે છે 2, કેમ કે ટોટલ 4 છે. પહેલી કક્ષામાં તો 2 જ ભરી શકાય. તો બાકીના 2 ક્યાં ભરશો? તો કે પહેલી કક્ષા ભરાઈ જાય એટલે બીજી કક્ષાનો વારો આવે તો બીજી કક્ષામાં બીજા 2 ભરો. તો બેરિલિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના થશે 2. ઓકે બાળકો 5મા નંબરનું તત્વ એ છે બોરોન. હવે બોરોનની સંજ્ઞા મેં તમને શીખવાડી હતી બાળકો B છે. રેડી? તો બાળકો એ 5મા નંબરનું તત્વ એટલે એમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 5. 5 છે. હવે મારે એને ગોઠવવા છે. ક્યાંથી ગોઠવવાની શરૂઆત કરવાની બાળકો? પહેલી કક્ષાથી. પહેલી કક્ષામાં તમે વધુમાં વધુ કેટલા ભરી શકો? તો કે 2. તો બોરોનની પહેલી કક્ષામાં 2. હવે કેટલા વધ્યા બાળકો? 3 ઇલેક્ટ્રોન બચ્યા, કેમ કે બોરોનમાં કેટલા હશે? 5 હશે. 3 બચ્યા. હવે મને કહો તમે બીજી કક્ષામાં વધુમાં વધુ કેટલા ભરી શકો છો? તો કે બીજી કક્ષામાં વધુમાં વધુ તમે 8 ઇલેક્ટ્રોન ભરી શકો. તો બીજી કક્ષામાં જો તમે વધુમાં વધુ 8 ઇલેક્ટ્રોન ભરી શકો, હવે મારી પાસે કેટલા વધ્યા? 3 વધ્યા છે. તો એ 3 બીજી કક્ષામાં ભરી શકાય કે ના ભરી શકાય? ઓકે તો જો બીજી કક્ષામાં આપણે 3 ઇલેક્ટ્રોન ભરીશું તો એની ઇલેક્ટ્રોન રચના થાય 2 3. આટલું ક્લિયર? ઓકે બાળકો 6ઠ્ઠા નંબરનું તત્વ કાર્બન. એની સંજ્ઞા પણ આપણે બાળકો આપી હતી C. બાળકો એનો પરમાણુ ક્રમાંક છે 6. એટલે એમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હશે? તો કે 6. હવે બાળકો આ 6 ઇલેક્ટ્રોન તમે કેવી રીતે ગોઠવશો? સિમ્પલી છે. 6 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવવા હોય તો ગોઠવવાની શરૂઆત પહેલી કક્ષાથી થાય. હવે પહેલી કક્ષામાં તમે કેટલા ભરી શકો? 2. હવે કેટલા વધ્યા? તો કે 4. તો પહેલી કક્ષામાં 2 ભર્યા, બીજી કક્ષામાં હવે કેટલા ભરવા પડશે? તો કે 4. અને એ તમે ભરી શકશો કારણ કે બીજી કક્ષામાં વધુમાં વધુ 8 સમાઈ શકે. તો બીજી કક્ષામાં તમે 4 ભરી દો તો એની ઇલેક્ટ્રોન રચના થાય 2 4. બાળકો 7મા નંબરનું તત્વ તો કે બાળકો નાઇટ્રોજન આવે. એની સંજ્ઞા છે N. બાળકો એમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હશે? તો કે પરમાણુ ક્રમાંક છે 7. તો એમાં બાળકો 7 ઇલેક્ટ્રોન હશે. હવે 7 હોય તમે કેવી રીતે ભરશો? તો કે ભાઈ પહેલી કક્ષામાં હું 2 ભરીશ. હવે કેટલા વધે? 5 વધે. બીજી કક્ષામાં વધુમાં વધુ કેટલા ભરી શકાય? 8. મારી પાસે કેટલા વધેલા? 5. તો એ 5 હું ક્યાં ભરી દઉં બાળકો? બીજી કક્ષામાં. તો એની ઇલેક્ટ્રોન રચના થશે 2 5. આટલું ક્લિયર? ઓકે બાળકો 8મા નંબરનું તત્વ એટલે ઓક્સિજન. બાળકો ઓક્સિજનની સંજ્ઞા શું? તો કે O. બાળકો આનો પરમાણુ ક્રમાંક 8 એટલે એનો મતલબ શું થયો બાળકો? એમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન હોય. હવે તમારે આ 8 ઇલેક્ટ્રોન કેવી રીતે ભરવાના? તો કે ભાઈ પહેલી કક્ષામાં હું 2 ભરીશ. હવે બીજી કક્ષામાં કેટલા ભરું? તો કે 2 ભરાઈ ગયા. હવે વધ્યા કેટલા? 6. હવે બીજી કક્ષામાં વધુ કેટલા ભરી શકાય? 8. મારી પાસે કેટલા છે? 6. તો બાળકો એ 6 એ 6 ક્યાં ભરી દઉં? બીજી કક્ષામાં ભરી દઉં. ક્લિયર થાય છે? ઓકે બાળકો 9મા નંબરનું તત્વ તો કે બાળકો 9મા નંબરનું તત્વ છે ફ્લોરિન. હવે 9મા નંબરનું તત્વ ફ્લોરિન એટલે એની સંજ્ઞા શું? તો કે F.
તો બાળકો એનો પરમાણુ ક્રમાંક 9 એટલે એમાં ટોટલ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? તો કે 9 હોય. હવે એમાં 9 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો તમે કેવી રીતે ભરશો? તો કે ભરવાની શરૂઆત પહેલી કક્ષાથી. પહેલી કક્ષામાં કેટલા? તો કે 2. હવે કેટલા વધ્યા? તો કે 7. અને તમે બીજી કક્ષામાં ભરી પણ શકો છો. 10મા નંબરનું તત્વ આપણે શીખવાડ્યું તો બાળકો કયું છે? તો કે નિયોન. 10મા નંબરનું તત્વ નિયોન છે, એની સંજ્ઞા છે Ne. તો આમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય બાળકો? તો કે 10 ઇલેક્ટ્રોન હશે. 10 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો પહેલી કક્ષામાં 2 ભરવાના અને બીજી કક્ષામાં 8 ભરવાના. તો આ થઈ ગઈ નિયોનની ઇલેક્ટ્રોન રચના. તો જો મેં તમને 1 થી 10 તત્વોના પરમાણુ ક્રમાંક, એનું નામ, સંજ્ઞા અને એની ઇલેક્ટ્રોન રચના તમને શીખવાડી. અને નોર્મલી કદાચ તમને આ ઇલેક્ટ્રોન રચના કોઈકને ખબર પણ હશે કે સાહેબ આવું અમે 9મા અને 10મા ધોરણની અંદર શીખી ગયા. પણ બાળકો કદાચ કોઈને ન ખબર હોય અથવા ભૂલાઈ ગયું હોય, કાંઈ વચ્ચે પ્રોબ્લેમ હોય, એ માટે થઈને મેં તમને આ વસ્તુ શીખવાડી છે. હવે બાળકો જે ઇલેક્ટ્રોન રચના આવવાની છે એ બીજી રીતે, જે આપણે 11th 12th સાયન્સની અંદર ખૂબ જ ઉપયોગમાં લેવાની થશે. તો બાળકો હવે જે ઇલેક્ટ્રોન રચનાની જે પેટર્ન શીખવાડું છું એ ખાસ શીખજો. એ આપણે 11th 12thની અંદર હાલતા ચાલતા ડગલે ને પગલે જરૂર પડવાની છે. ઓકે, બહુ ઇઝી છે. થોડું કોન્સન્ટ્રેશન રાખશો વિડીયો જોતી વખતે તો બાળકો અહીંયા ને અહીંયા આવડી જશે. ઓકે, જુઓ આપણે હાઇડ્રોજનમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હતા? તો કે ભાઈ એનો પરમાણુ ક્રમાંક 1 હતો એટલે એમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન હતો. બરાબર? ઓકે, હવે 1 ઇલેક્ટ્રોન હતો એ તમે ક્યાં ભર્યો બાળકો? તો કે પહેલી કક્ષામાં. તો બાળકો પહેલી કક્ષામાં ભર્યો એટલે પહેલા આપણે એકડો કરીએ. પહેલી કક્ષામાં ભર્યો એટલે એકડો. બાળકો પહેલી કક્ષામાં કઈ કક્ષક હોય? S હોય ને. હવે પહેલી કક્ષામાં S કક્ષક હોય તો 1s. પહેલી કક્ષા, બરાબર, કક્ષાનો ક્રમ 1 એટલે 1. એમાં કક્ષક કઈ? તો કે S એટલે S. બાળકો તમે S કક્ષકમાં વધુમાં વધુ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ભરી શકો? તો મેં શીખવાડ્યું છે S કક્ષકમાં વધુમાં વધુ આપણે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ભરી શકીએ? તો કે 2. હવે S કક્ષકમાં વધુમાં વધુ 2 ભરી શકો. હાઇડ્રોજન પાસે છે કેટલા? 1. તો આમાં તમે 1 ઇલેક્ટ્રોન ભરો તો 1s માં 1 ઇલેક્ટ્રોન ભરો એટલે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના થાય 1s1. બાળકો આને આવી જ રીતે વાંચવાનું 1s1. ખ્યાલ આવી ગયો? બાળકો બીજા નંબરમાં જાઓ એટલે વધારે આઈડિયા આવશે. જો ધીમે ધીમે કરતા તમે આખી ગાડી તમારી પાટે ચડી જશે. જુઓ બીજા નંબરનું તત્વ હિલિયમ. બરાબર? કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 2. ક્યાંથી ભરવાનું શરૂ કરો? તો કે સાહેબ પહેલી કક્ષાથી. હા, તો પહેલી કક્ષાથી ભરવાનું શરૂ કરો છો એટલે એકડો. પહેલી કક્ષામાં તમે કઈ કક્ષક વાપરો છો? S વાપરો છો તો S. મને કહો તમે S માં વધુમાં વધુ કેટલા ભરી શકો? 2. હિલિયમ પાસે છે કેટલા? 2. તો આમાં તમે 2 ઇલેક્ટ્રોન ભરી દો. તો આની ઇલેક્ટ્રોન રચનાને આમ વાંચવાનું છે બાળકો 1s2. આને આમ નહીં ભૂલમાં વાંચતા 1s². આવું બિલકુલ નથી વાંચવાનું બાળકો. 1s2 આને વાંચવાનું 1s1. ક્લિયર થાય છે? બોલું છે સમજાય જ? હવે બાળકો ત્રીજા નંબરનું તત્વ. તો જો બાળકો ત્રીજા નંબરના તત્વમાં હું તમને લઈ જાઉં આગળ. ત્રીજા નંબરનું તત્વ લિથિયમ. એમાં 3 ઇલેક્ટ્રોન છે ને? 3 છે. કેવી રીતે ભરવાનું શરૂ કરશો? પહેલી કક્ષાથી જ સ્ટાર્ટિંગ કરશો ને? તો બાળકો પહેલી કક્ષાથી સ્ટાર્ટિંગ કરો છો એટલે 1. પહેલી કક્ષા એટલે 1. પહેલી કક્ષામાં કઈ કક્ષક યુઝ કરો છો તમે? S. તો S. હવે આપણી પાસે 3 ઇલેક્ટ્રોન છે. તમે આમાં વધુમાં વધુ કેટલા ભરી શકો? 2. તો આમાં ભરી દો 2. તો 1s2 થઈ ગયું.
પણ બાળકો 1s2 થયું પણ હજુ તમને એક ઇલેક્ટ્રોન વધ્યો, તો તમે ઈ એક ઇલેક્ટ્રોન તમે ક્યાં ભર્યો? બીજી કક્ષામાં ને. ઈ એક ઇલેક્ટ્રોન વધ્યો ઈ તમે ક્યાં ભર્યો? બીજી કક્ષામાં ભર્યો. તો બાળકો બીજી કક્ષામાં ભરો એટલે કક્ષાનો ક્રમ 2. બીજી કક્ષા બાળકો બીજી કક્ષામાં 2 કક્ષક હોય, જો S અને P હોય. શરૂઆત S થી થાય ભરવાની, ઇલેક્ટ્રોન ભરવાની શરૂઆત S થી થાય, એટલે કે બીજી કક્ષા છે એમાં ઇલેક્ટ્રોન ભરવાની શરૂઆત S થી થાય, તો બીજી કક્ષાની S કક્ષક. મને કહો તમારા પાસે કેટલા વધ્યા છે? એક ઇલેક્ટ્રોન વધ્યો જ ને, બસ તો એક આમાં આપી દો. તો જો ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થઈ ગઈ? 1s2 2s1. આટલું ક્લિયર થયું? ઓકે. જો બાળકો ચોથા નંબરનું તત્વ બેરેલિયમ, તો બાળકો ચોથા નંબરનું તત્વ બેરેલિયમ, એમાં 4 ઇલેક્ટ્રોન છે. ક્યાંથી ભરવાનું શરૂ કરો? પહેલી કક્ષાથી. તો પહેલી કક્ષાથી કરો છો એટલે 1. પહેલી કક્ષામાં કક્ષક કઈ? તો કે S. એમાં તમે કેટલા ભરશો? તો કે 2. તો 1s2 તો થઈ ગયું, હજી 2 ઇલેક્ટ્રોન વધ્યા. ઈ 2 ક્યાં ભરવાના? બીજી કક્ષામાં. તો બીજી કક્ષા એટલે બગડે 2. હવે બીજી કક્ષામાં પણ પહેલા કોનો વારો આવે? S કક્ષકનો વારો આવે. હવે તમારી પાસે કેટલા વધ્યા છે? તો કે 2 વધ્યા છે. હવે 2 વધ્યા છે ને S માં વધુમાં વધુ કેટલા ભરી શકાય? 2 ભરી શકાય. તો ભર દો 2. તો આની ઇલેક્ટ્રોન રચના થઈ ગઈ બાળકો 1s2 2s2. બાળકો 5મા નંબરનું તત્વ, તો 5મા નંબરનું તત્વ એટલે કે બોરોન, એમાં 5 ઇલેક્ટ્રોન હોય. બાળકો આ 5 ઇલેક્ટ્રોન છે તમે ક્યાંથી ભરવાનું શરૂ કરશો? તો કે બાળકો 5 ઇલેક્ટ્રોન ભરવાની શરૂઆત પહેલી કક્ષાથી જ કરશો ને. તો પહેલી કક્ષાથી કરો છો એટલે 1. હવે પહેલી કક્ષામાં કઈ કક્ષક હોય? તો કે S. 1s, અને એમાં તમે કેટલા ભરશો? તો કે 2. હવે તમારા પાસે કેટલા વધ્યા? 3. હવે 3 વધ્યા ઈ તમે ક્યાં ભરો છો? બીજી કક્ષામાં. તો બીજી કક્ષામાં ભરો છો એટલે બગડે 2. પણ બીજી કક્ષામાં પહેલો વારો કોનો આવે? S નો આવે. પણ બાળકો S માં તમે વધુમાં વધુ કેટલા ભરી શકો? 2. પણ આપણે તો 3 વધ્યા હતા, જુઓ. રેડી? તો આ તમે પહેલી કક્ષામાં 2 ભર્યા, હવે બીજી કક્ષાની S માં 2 ભર્યા, તોય હજી 1 વધ્યો. તો ઘણા કે હવે ત્રીજી કક્ષા. નહીં બાળકો, તમે બીજી કક્ષા હતી એમાં S માં 2 ભર્યા, પણ બાળકો તમે ભૂલી ગયા બીજી કક્ષામાં P પણ હાજર હોય. બીજામાં S કક્ષક પણ હોય અને P કક્ષક પણ હોય. તો બીજાની S ભરાઈ ગઈ, તો બીજાની P તો હજી છે જ ને તમારી પાસે. તો બીજાની P ભરવાનું શરૂ કરો એટલે કે 2p. હવે તમારી પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન વધ્યા? તો કે 1. તેમાં 1 ભરી દો, તો ઇલેક્ટ્રોન રચના થઈ જાય 1s2 2s2 અને 2p1. તો બાળકો જો હાઇડ્રોજનની શું ઇલેક્ટ્રોન રચના યાદ રાખવાની? 1s1. હિલિયમની શું યાદ રાખવાની? 1s2. લિથિયમની શું યાદ રાખવાની? 1s2 2s1. બેરેલિયમની શું યાદ રાખશો? 1s2 2s2. અને બોરોનની શું યાદ રાખશો? 1s2 2s2 અને 2p1. આટલું ક્લિયર બાળકો? હજી હું તમને 6થા નંબરના તત્વથી આગળ ઇલેક્ટ્રોન રચના શીખવાડીશ, પણ અત્યારે આ હું નથી શીખવાડતો. આ લખવાની ટ્રાય તમે ઘરે તમારી રીતે કરજો. હું નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર અહીંયા હું સોલ્વ કરાવીશ. અહીંયા આગળ ઇલેક્ટ્રોન રચના શીખવાડી ત્યારે તમે એની સાથે ટેલી કરતા જજો. અને જો આજના કોઈ લેક્ચરની અંદર તમને કોઈ ડાઉટ રહી ગયો હોય તો એની ટાઈમ તમે પૂછી લેજો. ઓકે, થેન્ક યુ.